हेलो गुड इवनिंग। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਐਂਟਰਿੰਗ ਦਾ ਹਾਰਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਲੀਵਿੰਗ ਦਾ ਹਾਰਟ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਸੀਆਂ ਕੌਣ ਸੀ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਜੋ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ। दूसरा टॉपिक पढ़ांगे भी केड़ी ब्लड वैसल्स ने जिहड़ियां हार्ट नूं लीव कर रही ने, हार्ट तो बाहर निकल रही ने। ये दोनों ब्लड वैसल्स के बारे अगर अच्छी तरह पता होएगा तो हार्ट की वर्किंग समझना आसान हो जाता है। होर की पढ़ना है असीं, होर अज कोशिश करांगे पढ़न की भी ब्लड की सर्कुलेशन हार्ट के अंदर किवें पॉसिबल हो पाती है, हार्ट बॉडी तक ब्लड नूं किवें पहुँचाता है और किवें कलैक्ट करता है। लेकिन अज असी अपना ज़्यादातर ध्यान ये दो टॉपिक्स के उपर देवांगे। मेन टॉपिक्स ने अज दे ब्लड वैसल्स लीविंग और एंटरिंग द हार्ट। केड़ियां ब्लड वैसल्स हार्ट के अंदर आ रही ने और कौन सी ब्लड वैसल हार्ट तो बाहर जा रही हैं। शुरू करते हैं अज की क्लास। देखो सब तो पहला टॉपिक की है अज का। देखो कल असी छोटी जी डायग्राम बनाई सी हार्ट की। देखो ये है मेरे को राइट आर्टरीयम। हाले मैं सिर्फ इको ही लिख रहा ताकि तुहानू कन्फ्यूजन ना होए। अगे होके बैठो एक्टिव होके। देखो ये राइट आर्टरीयम है। राइट आर्टरीयम दे विच शुरुआत होंदी है हार्ट की। क्लीयर है। काफ़ी सारिया ब्लड वैसल्स नहीं हैगियां, एक दो ब्लड वैसल्स ही ने जिहड़ियां मेनली पूरी बॉडी तो इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके हार्ट तक लैके आउंदियां ने। पहला मैं तुहानू छोटी जी समरी अपने कोलों दस देना, फिर आपां बुक चो लाइन टू लाइन एक लाइन रीडिंग करांगे। ठीक है मन्नत? चल देख जरा। सब तो पहला ना वेना कावा हैगी है। वेना कावा तुहाडी बॉडी दी और मेरी बॉडी दी सब तो बड़ी वेन है। सब तो बड़ी वेन ये वेन की करती है, पूरी बॉडी तो इनप्योर ब्लड इकट्ठा करके इस ऑरिकल तक लेके आती है। जो वेना कावा हैगी है, वेना कावा डिवाइडेड फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स के अंदर। और दो पार्ट्स की है ने इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। जो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा हैगियां ने, जेडी सुपीरियर है नाम तो ही पता लग रहा है, सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट तो ब्लड इकट्ठा करती है और इंफीरियर लोअर बॉडी पार्ट तो ब्लड इकट्ठा करती है। सुपीरियर च मतलब जिमें सपोज कर लो हैड, ठीक है। इंफीरियर च सपोज कर लो लैग्स, ठीक है। मतलब इन्हें वेना कावा लिखती अगर मैं, चाहे सुपीरियर वेना कावा होए चाहे इंफीरियर वेना कावा होए, ये दोनों ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करना है। कित्थों दी कित्थे तक? पूरी बॉडी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके राइट ऑरिकल तक उसने लेके आना है। आ गया तुहानू पूरा समझ? चलो ठीक है। सब तो पहला शुरुआत इत्थे ही करांगे, पढ़ना शुरू कर दो। सब तो पहला आप सुपीरियर वेना कावा के बारे रीडिंग करांगे। इट ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंटीरियर एंड द अपर बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग हेड, नेक, चेस्ट, आर्म्स एंड पोर द ब्लड इनटू द राइट ऑरिकल। यही समझाया मैं तुहानू। सुपीरियर वेना कावा की करती है अपर बॉडी पार्ट जिमें कि हैड, नेक, ट्रंक, आर्म्स, शोल्डर्स, इन्हां सारी जगह तो ब्लड नूं इकट्ठा करके राइट ऑरिकल नूं दिंदी है। आया समझ? अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, उन्हें अंडरलाइन कर लो। विच इज नॉट गार्डेड बाय द एनी टाइप ऑफ वॉल्व, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री कैवल। मतलब ये जो सुपीरियर वेना कावा हैगी है, शक्तिमान इन्हूं ध्यान नाल समझना है। सुपीरियर वेना कावा दे अंदर किसी भी टाइप का वॉल्व नहीं प्रेजेंट होंदा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा दे अंदर किसी भी टाइप का वॉल्व नहीं प्रेजेंट होंदा। इस कारण इसनूं असीं किहदे नाम तो भी जानते हैं? प्री कैवल के नाम तो भी जानते हैं। विदाउट एनी वॉल्व, वॉल्व की इनू जरूरत नहीं पैंदी, ठीक है। वॉल्व थोड़ी देर पेशेंस रखो, वॉल्व का अगे डिटेल च फंक्शन समझावांगा, हाले सुन लो। मैं कह रहा ना अज डिटेल के अंदर वॉल्व समझावांगा। जिथे कभी आएगा ना, जेड़े टॉपिक च आएगा भी इस जगह पे वॉल्व है, उत्थे मैं वॉल्व का फंक्शन दसांगा। हाले नहीं दस रहे, जब है ही नहीं है इहदे कोल तां मैं इत्थे फंक्शन क्यों दसां? अगे दस। इंफीरियर वेना कावा, इट ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर और द लोअर बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग एब्डोमेन, लेग्स इनटू द राइट ऑरिकल।
ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। बस सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट तो ब्लड इकट्ठा करके लेके आई है और इन्फीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट तो ब्लड लेके आई है। इट इज गार्डेड बाय द एशियस वॉल्व। इहदे अंदर की ने एशियस वॉल्व प्रेजेंट ने। हुण इत्थे वॉल्व प्रेजेंट है, मैं तुहानूं कहा सीगा नाखून खाने बंद कर दे। एशियस वॉल्व किडनी स्टोन्स हो जाते हैं 10 साल बाद, जदों होणगे फिर कट के बाहर पत्थर पा ली। अंदर देख ठीक है, कभी हर लेसन पढ़न वाले टाइम ते तू नाखून ही तक खा रहे होंगे। इधर देख हुण सुपीरियर वेना कावा दे विच तां कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं है, इनफीरियर वेना कावा दे विच वॉल्व प्रेजेंट ने और इन्हां दे वॉल्व दा मन्नत नाम की है एशियस वॉल्व। यूस्टेशियस वॉल्व भी बोलते हैं। प्रोनंसिएशन है जिहदी ज़्यादा अच्छी हैगी वो मैनूं दस दे, ठीक है। मेरे तो कई बार गलत नाम बोले जाते हैं तो मैंने करैक्ट कर दिया करो, जरूरी नहीं है मैं हमेशा सही बोल रहा होवांगा। यूस्टेशियस वॉल्व जे तुहानूं होर ज़्यादा अच्छा बोलना आंदा तो मैनूं करैक्ट कर दिया करो, ठीक है। ज़्यादातर तुसीं स्पैलिंग्स के उपर ध्यान दिओ, ठीक है। देखो प्रोनाउंस सही करोगे तो स्पैलिंग्स भी सही आएंगे। मेरे को काफ़ी सारे वर्ड्स गलत बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान नाल हुण इनू आप समझते हैं वॉल्व का फंक्शन कित्थे है और कित्थे नहीं है। हुण मेरी गल नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल इत्थे सुनो। इत्थे मैं एक बंदा बना लैंदा, ठीक है। हुण देखो हुण मैं इत्थे लगा लैंदा इहदा हार्ट। हुण अपर बॉडी पार्ट तो ब्लड इकट्ठा करके कौन लैके आंदा है? अपर बॉडी पार्ट तो ब्लड इकट्ठा करके लैके आंदा है सुपीरियर वेना कावा। हुण मान लैंदे आ भी उरों दी इकट्ठा करके लैके आ रहा है इहदे हैड तो एवें एज इट इज एवें नीचे ही आ रहा है ना ब्लड। शोल्डर्स तो भी आ देखो अपर बॉडी पार्ट तो इधर इधर नीचे ही आ रहा है। तो तुसीं थोड़ा जिहा फिजिक्स लगा के देखो, ग्रैविटी नीचे खिंच रही है तो ऑब्वियसली नीचे ही आएगा। जिवें अपने घर का वाटर टैंक ऊपर पे है, टूटी खोलो पानी नीचे ही आएगा। क्या कोई पॉसिबिलिटी है भी पानी ऊपर चल जाएगा वापस? नहीं पॉसिबिलिटी ना। जो मतलब कोई मतलब एवें दा तो नहीं है ना भी टूटी खोली पी असी मतलब ये वॉल्व दा मतलब की है पाइप दे विच कोई भी रुकावट नहीं है। उपरों दी पानी आना शुरू होया, नीचे टैप दे अंदर पक्का आएगा ही आएगा, मतलब वापस तो नहीं जा सकता ना किसी कारण करके। एवें की है हैड तो जेड़ा ब्लड नीचे आ रहा है हार्ट दे वल, वो कौन लेके आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा लेके आ रही है। हुण इत्थे जदों ब्लड उपरों दी नीचे आ रहा होएगा तो ब्लड दे वापस जाण दी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं समझ आ रही है। इत्थे वापस नहीं जाएगा, नीचे वाल ही आएगा। तो इत्थे असीं की समझिया? इत्थे वॉल्व आर नॉट रिक्वायर्ड। वॉल्व उत्थे रिक्वायर्ड हुंदे ने जिथे शक पैदा होए भी अगर आ रहा किते वापस ही ना चल जाए। हुण जिवें कि ये देखो इहदियां लत्तां तो ब्लड लैके जाना है हार्ट तक, हुणे अगेंस्ट ग्रैविटी भेजना है। अगेंस्ट ग्रैविटी जदों ऊपर जा रहा होएगा, अगर वॉल्व ना लगे होण इत्थे तां मैनूं शक हो सकदा है भी किते ऊपर आंदे आंदे वापस ही ना नीचे चला जाए। ओनली वन साइड मूवमेंट जिथे रिक्वायर्ड होए, इत्थे तां कोई शक की गल ही नहीं है। इत्थे तो उपरों दी नीचे ही आएगा पक्का। शक की गल कित्थे आंदी है? जदों आपां लोअर बॉडी पार्ट तो ऊपर तक ब्लड लैके आना, जदों नीचों दी ऊपर वाल आ रहा तो शक पैदा होंदा है भी हो सकता है भी ब्लड ऊपर आंदे वक्त किते दोबारा नीचे ही ना चला जाए। तो इत्थे वॉल्व लगाए हुए ने, जिवें ही हल्का जो ऊपर आ जाता वॉल्व बंद हो जाता, वापस नीचे नहीं जा पाता। इनू बोलते हैं यूनिडायरैक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। अगर तुसी ब्लड की यूनिडायरैक्शनल फ्लो करवाना है तो उहदे लई तुहानूं किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? वॉल्व की जरूरत पड़ेगी। और इनफीरियर वेना कावा दे अंदर किस तरह के वॉल्व प्रेजेंट होंदे ने? एस्टेशियस वॉल्व। समझ आ गया? और सुपीरियर वेना कावा दे अंदर किसी भी तरह का वॉल्व नहीं प्रेजेंट होंदा। इनू बोलते हैं प्री कैवन। हुण एक एक करके तुसी अपना डाउट पूछ लो। हाँ राहुल सर, वॉल्व करता क्या मतलब? वॉल्व करता क्या है? देख जिवें एक पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन है, ये एवें वॉल्व लग्या होया है, एवें वॉल्व लगे हुए ने, गेट्स बनाए हुए ने। हुण की है
ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਬਲੱਡ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਬੈਕ ਮਾਰਿਆ, ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਪੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਪੋਗੇ ਤਾਂ 80 mm of Hg ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਾਰਡ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਫਲੋ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਲੈਗ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਓਪਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਲੱਡ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਫਲੋ। ਯੂਨੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਫਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਸ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯੂਸਟੇਸ਼ੀਅਸ ਵਾਲਵ। एस्टेशियस वाल्व स्पेलिंग अच्छी तरह लर्न कर लो जो कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ। सर अगर हम एकदम से बैठ के ब्लड फ्लो कर रहा है नहीं बैठो लेटो ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਲੇਟ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਹੈਡ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ, ਹੈਡ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਡ ਸਟੈਂਡ, ਫਿਰ ਵਾਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੋ, ਚਾਹੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਡੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੋ, ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਫਲੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਲੋ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਫਲੋ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪੁੱਠਾ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਲਟਾ ਬਲੱਡ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਰੁਕ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਲਟਾ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਲਟਾ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਰੁਕ 2 ਮਿੰਟ, ਉਲਟਾ ਫਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਉੱਧਰ ਰੁਕ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਵਾਲਵ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਔਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਦਾ ਵਾਲਵ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੈਸਾ ਵਾਲਵ ਉਰੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਬਣਾ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਣ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ, ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਛਿਪਕਲੀ ਆ ਗਈ, ਚੱਲ ਗਈ, जोर की और मारो, बस बस चल। देखो देखो सब तो पहला राहुल ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦਿਓ। ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਔਰੀਕੂਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ। ਔਰੀਕੂਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। सर इन दोनों को
ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਹਲੇ ਦੂਜਾ ਉਧਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਔਰੀਕੂਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ। ਮਤਲਬ ਔਰੀਕਲ ਇਹ ਹੈ, ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਇਹ ਹੈ। ਔਰੀਕਲ ਤੋਂ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਨਾ ਗੇਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੀਕਲ ਤੋਂ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਔਰੀਕੂਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰੀਕੂਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਔਰ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ। ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ this valve is guarded by the 3 leaf like flaps। ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅਗਰ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਫਲੈਪਸ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਫਲੈਪਸ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਔਰੀਕੂਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ। ਸਰ ਕਸਪਿਡ ਮਤਲਬ ਲੀਫ? ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਈ ਦੇਖੋ TRI ਟ੍ਰਾਈ, ਕਸਪਿਡ ਦੇ ਕੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ? CUSPID। ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵਸ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਸਮਝਾਤਾ। ਔਰੀਕੂਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਔਰੀਕੂਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੱਕ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਉਰੋਂ ਦੀ ਉਰੇ ਤੱਕ ਆਣੀ। ਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਲੈਫਟ ਔਰੀਕਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਧਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਟਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰੀਕੂਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਔਰੀਕੂਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੂਲਰ ਅਪਰਚਰ। ऐसा ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर जो है बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, जो कि इन दोनों ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ऐसे ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ। ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਫਲੈਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 3 ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਫਲੈਪਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਾਲਵ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਡਿਸਕਲੇਮਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਓਰੀਜਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵਾਲਵ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਾਲਵ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ, ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੋਟੈਂਡੇਨੇ। ਵਾਈਟ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕੋਆਰਡੀਨੋਟੈਂਡੇਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੋਟੈਂਡੇਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੈਪਲਰੀ ਮਸਲਸ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਪੈਪਲਰੀ ਮਸਲਸ। ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਅਪਰਚਰ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਈਟ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥ੍ਰੈਡ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥ੍ਰੈਡ ਇੱਕ ਮਸਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਸਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਪਲਰੀ ਮਸਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਾ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁੱਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛਣਾ। ਦੇਖੋ, one margin of this wall is fused with the aperture। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਜਿਨ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। whereas its free margins are attached with the white thread like podinotendency। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਈਟ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਡਿਨੋਟੈਂਡਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। these podinotendency arises from the muscular projections called papillary muscles। ਇਹ ਕੋਡਿਨੋਟੈਂਡਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਡਿਨੋਟੈਂਡਨੇ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਪਲਰੀ ਮਸਲਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਪਲਰੀ ਮਸਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਧਾਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਮਸਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਵਾਲਵ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਸਲਸ ਛੱਡਣਗੇ, ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਪਲਰੀ ਮਸਲਸ ਇਸ ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਓਪਨ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਫਟਾਫਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਓਏ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਔਰੀਕਲ ਤੇ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਲੈਫਟ ਔਰੀਕਲ ਔਰ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰੀਕੁਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੁਲਰ ਅਪਰਚਰ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਰੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਲੈਫਟ ਔਰੀਕਲ ਔਰ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਔਰੀਕੁਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੁਲਰ ਅਪਰਚਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਔਰੀਕੁਲਰ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੁਲਰ ਅਪਰਚਰ ਜੋ ਕਿ ਲੈਫਟ ਔਰੀਕਲ ਔਰ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਕਸਪਿਡ। ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ 3 ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਫਲੈਪ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਫਲੈਪਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਤਰਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਈਟਰਲ ਬੋਲ ਲਓ, ਮਿਤਰਲ ਬੋਲ ਲਓ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਟਰਲ ਬੋਲ ਲਓ, MITRAL। ਬਾਈਕਸਪਿਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਔਰੀਕੁਲੋ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੁਲਰ ਅਪਰਚਰ ਜੋ ਕਿ ਲੈਫਟ ਔਰੀਕਲ ਔਰ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਟਰੀਅਲ ਵਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਮਾਂਸ਼? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਅਪਰਚਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਅਪਰਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਈਟ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਡਿਨੋਟੈਂਡਨੇ। ਉਹ ਕੋਡਿਨੋਟੈਂਡਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੈਪਲਰੀ ਮਸਲਸ ਤੋਂ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਉਹ ਪੈਪਲਰੀ ਮਸਲਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਡਿਨੋਟੈਂਡਨੇ ਇਹਦੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। Free margins of the bicuspid valve are attached with the podinotendency. They arise from the papillary muscles, which are the muscular projections from the walls of the left ventricle. समझ आ गया? ये papillary muscles ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ ਵਾਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਵਾਈਟ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ? ਇਹਦੇ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਮਸਲਸ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਵਾਲਵ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਲੀਵਿੰਗ ਦਾ ਹਾਰਟ। ਅਗਰ ਉਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਲੀਵਿੰਗ ਦਾ ਹਾਰਟ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼। ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਰਾ ਰਾਹੁਲ ਪੈਨਸਿਲ ਕੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ। ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ?
ਉਹ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫॉर ਦਾ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਟ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ। ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਕੈਰੀਜ਼, ਇਹ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਤੱਕ? ਲੰਗਸ ਤੱਕ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਲੰਗਸ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ the opening of the pulmonary artery is guarded by the 3 pocket shape or half moon shape valves, pulmonary semilunar valves। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਲਵ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਵ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਲਮਨਰੀ ਸੈਮੀਲਿਊਨਰ ਵਾਲਵਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਹਾਫ ਮੂਨ ਸ਼ੇਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਅਰੋਟਾ। ਅਰੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਅਰੋਟਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਰੋਟਾ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਔਰੀਕਲ, ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ, ਮਾਰਕਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਬਲੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਬਲੱਡ। ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं। ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਅਰੋਟਾ। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਰੋਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਲਵ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਟ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ। ਅਰੋਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ? ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਤੱਕ। दूसरी लाइन पढ़। इट सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स बाय द वे ऑफ द वेरियस ब्रांचेस। अरोटा दी बहुत सारी ब्रांचेस ने, कल वाली टॉपिक च असी पढ़ांगे। इट ओपनिंग इज आल्सो गार्डेड बाय द 3 पॉकेट शेप वॉल्स। इहदे अंदर भी सेम उसी तरह दे वॉल प्रेजेंट ने जिस तरह दे पल्मोनरी आर्टरी दे अंदर प्रेजेंट सी। 3 पॉकेट शेप, हाफ मून शेप वॉल। बस इन्हां दा नाम अलग रखिया है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਐਰੋਟਿਕ ਸੈਮੀਲਿਊਨਰ ਵਾਲਵ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਲਮਨਰੀ ਸੈਮੀਲਿਊਨਰ ਵਾਲਵ। ਇਹ ਅਰੋਟਾ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰੋਟਿਕ ਸੈਮੀਲਿਊਨਰ ਵਾਲਵ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਤੱਕ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਗਸ ਤੱਕ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਾਫ ਪੌਕਟ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲਵ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਵ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਲਮਨਰੀ ਸੈਮੀਲਿਊਨਰ ਵਾਲਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਰੋਟਿਕ ਸੈਮੀਲਿਊਨਰ ਵਾਲਵ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਖੂਨ ਨਾ ਖਾ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਲੱਡ ਦੇਖ, ਸਾਰਾ ਭੁਲਾਤਾ ਟੌਪਿਕ, ਨਾਖੂਨ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। मेरी क्या गलती है सर इसमें? ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਖਾ, ਫਿਰ ਨਾਖੂਨ ਇੱਧਰ ਦੇਖ। ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ 2 ਪੇਅਰਸ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਜਰਾ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਪੇਅਰ ਆਫ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅਰੋਟਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਅਰੋਟਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ, ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਤਾ। ਸਮਝ ਆਏ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟੂ ਦਾ ਮਸਲਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਟ ਇਟਸੈਲਫ। ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਬਲੱਡ, ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਰੋਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਚ ਗਿਆ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਤੋਂ ਹਾर्ट ਦੇ ਮਸਲਸ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਹਾर्ट ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾर्ट ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ सर उसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है?
नहीं ਹੁੰਦਾ ਅਰੋਟਾ ਚ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਹੁੰਦਾ रोटा ਹੈ। में नहीं सर, हार्ट के मसल्स में कह रहा हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ। ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅਰੋਟਾ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਉਲਟਾ ਉਦੋਂ ਸੋਚੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛੋ। ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੋਕੇਜ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਬਲੋਕੇਜ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੋਲੰਬੀਆ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਗਰ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪੇਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਂਜੀਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ। ਐਂਜੀਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਚੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਂਜੀਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਦਾ ਕਾਰਡਿਕ ਵੇਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਡਾਊਟ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਾਰਡਿਕ ਵੇਨਸ collect the blood from the walls of the heart and pour into the right auricle। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਰੋਟਾ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਸਲਸ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਰਾਈਟ ਔਰੀਕਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਉਰੇ ਹੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।